The first and the most important point is the translation of the word preposition. Like most of the people say, preposition means حرف إضافة. That is wrong. أولا خبره خدا را چې preposition به موږ نه translate کوو چې حرف اضافه. صحیح؟ په پښتو کې خپل parts of speech دي د کلام اجزاوي، په انګلیسي کې خپل دي. کله کدی ته موږ نوم ورکو چې حرف اضافه، نو بیا پوښتنه دا ده چې دغه preposition خو word دی، دا خو لغت وي، دا خو حرف نه وي چې موږ دې ته حرف نوم اخلو. بل د اضافت په معنا موږ دلته نه پوهیږو څه رقم چې په پښتو کې دی. نو preposition موږ داسې زده کوو چې preposition موږ د دې concept زده کوو کوم دي څنګه استعمالېږي. یوازې دا نه بلکې د هر grammatical word کوم ګرامري اصطلاحات چې راځي د دې باید موږ concept زده کوو. په هغه ژبه کې نه دا چې فوکس زموږ په translation وي. Preposition, it is a word. مختلف تعریفونه کیږي. It is a word which shows the relationship دې څه پر خلک تعریف لیکي به هدف نه پوهیږي چې دا مو څه شی ولیکه. It is a word which shows the relationship of a noun or pronoun. دې څه پورې نه دی. It shows the relationship of a noun or pronoun د چا سره with the rest of the sentence. دا پکې ضرور برخه ده. دا چې دې څه پورې موږ چې preposition is a word which shows the relationship of a noun or pronoun. صحیح را ټکول نه هدف باندې موږ ځان پوهو. د چا سره with the rest of the sentence. یا بل تعریف preposition لپاره موږ داسې کوو. Time, place, or movement. Preposition is a word which shows time, place, or movement. Time بیانوي، place بیانوي یا movement. معمولا دې لپاره یوز کیږي. کله چې وایو it is a word which shows the relationship of a noun or pronoun with the rest of the sentence. پاتې برخه د جملې د noun یا pronoun سره اړیکه ښایي. څه مطلب؟ For example, Ali is sitting in class. At whom? Or Ali is sitting in the class. دلته دا at whom دا preposition د جملې دا برخه او د دې برخه ترمنځ سره تعلق ښیي چې دا علي د چیرته دی، په کور کې دی، په منځ کې دا preposition یوز کیږي تر څو د دواړو ترمنځ relationship وښیي. یو مکمل برخه ده. کله چې preposition راشي تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې د preposition نه بعد دا مکمل یو برخه ده، دا مکمل یو phrase دی چې د جملې یو برخه جوړی ده. نو هغه یو مکمل د جملې جز دی. ټول prepositional phrases preposition plus noun or pronoun. For example, at whom, in the class, about Ali. څومره چې دي. یا موږ وایو چې place ښایي، لکه دلته place وښودو، یا time ښایي. Our class starts at 5:30. At used to time لپاره. Movement. He comes from Jalalabad. The word from shows movement. کوم ځای نه کوم ځای ته. They are as follow. At, in, on, above,
under, between, among, amongst, next to, near, across, from, to, of, and front of, in the front of, and back of, in the back of, on behalf of. Behind? Oh. نور به ټول لیست وګورئ چپټر کې د کې ځینې سره فرقونه لري هغه تشریح کوو. The first difference کله چې دا موږ د place لپاره یوز کوو اوله خبره place لپاره چې کله موږ دا prepositions یوز کوو at and in دا دواړه چې کله موږ یوز کوو for example داسې وایو چې I study English at Ariana Professional Academy or in Ariana Professional Academy اوس دلته دواړه چې کله at او in موږ استعمالوو دا صحیح دي فرق لري سره خپل منځ کې یو څه at او in هغه دا دی at plus building buildings لپاره at کلمه یوز کی for example at institute at school at the hospital at home at work and so on in work is the building work معنی د کار ځای کوم ځای کې څوک کار کوي پارک دا ټول بلډینګ کې حسابيږي یعنی مطلب یو روم نه ان هم کولای شو بلډینګز لپاره یوز کو د بلډینګز لپاره هم ان استعمالولای شو هم ات استعمالولای شو except home and work the home or work لپاره ان نه یوز کو at use ko nor ټول buildings lapara you can say I study English at Ariana Professional Academy and you can also say I study English in Ariana Professional Academy he is in the hospital and he is at the hospital ځینو ځینو کې کتابونو کې به دا څه فرق لیکل دی چې یو نفر عمل ته دایمي دی یو نفر وظیفه لري دا غیر لپاره موږ چې د at کلمه استعمالو چې وظیفه نه لري همداسې تل د in کلمه استعمالو لکه in the hospital at the hospital د مریض لپاره او د ډاکټر لپاره دا فرق ضروری نه دی بلډینګز لپاره موږ کولای شو at او in دواړه استعمال کو بغیر د کوم فرق نه دواړه یو معنی لري چې my brother is at school my brother is in school دواړه کې کوم فرق نشته بلډینګز لپاره دواړه استعمالول شو in عمومي دی دا صرف د بلډینګز په اړه خبره وه دوهم ان چې کله موږ استعمالوو د رومز لپاره راځي اتاقونه چې څومره دي اتاقونه لپاره به at موږ نه استعمالوو in the class not at the class at the class نه وایو in the class in the office in the kitchen in the bedroom in the dining room څومره چې rooms دي د دې لپاره in استعمالوو at نه استعمالوو بلډینګز لپاره دواړه استعمالوو plus ټول نړۍ لپاره n the continents لپاره n
Afghanistan is located in Asia. At Asia نوعه. For all the countries, we use in. For all the provinces, we use in. For all the districts, we use in. For city, we use in. And also for village. د لپاره به ان استعمالي. on بیا د پاسه معنا ورکي. ان او ات معنا داخل کی. خو چې کله معنا کوو داخل کلمه ور سره نه وایو. For example, in the class په صنف کې ضرورت نشته چې دا داخل کلمه ور سره هم وایو. In Afghanistan په داخل د افغانستان کې نه. In Afghanistan په افغانستان کې داخل کلمه ور سره ژباړو نه. د دې لپاره استعمال شو چې کله یو څه په داخل کې وي به ات ان استعمالو. on معنا د پاسه. above هم د پاسه یا پورته. What is the difference? On and above. Yani touch we on, touch ni above. For example, where are the keys? The keys are on the board and the keys are above the board. کله چې وایم on the board د دې معنی دا چې په بورډ باندې پرتی دي. کله چې وایم above the board معنی الته میخ یو شی وي هغه ته بس وړاندې د دې د پاسه. نو above چې ټچ نه وي د پاسه on چې ټچ وي د لپاره یوز کیږي. above below below بیا لاندې لپاره راځي above پورته لپاره راځي. under معنا لاندې. on time لپاره نه څه راځي. time لپاره وروسته وایو. څنګه فرق دا لري چې below پسې وروسته څه نه ذکر کیږي. under پسې یو څه ذکر کوو. under the chair, under the book. نه ضرور نه دی. ستا قلم د لاندې غورځېدلی زم چې your pen is under the chair. below د لپاره یوز کیږي. below پسې وروسته موږ یو څه نه وایو. for example, read the questions below. اوس بېرته نه وایو چې د څه شي نه لاندې. صحیح ده؟ مطلب دا کوم ځای چې یادوم د دې نه لاندې هغه ورته ذکر کول ضرور نه وي. کله چې هغه یو څه ذکر کوو چې د دې نه لاندې بیا به موږ under کلمه یوز کوو. لکه ته وایې د چوکۍ لاندې. د چوکۍ کلمه ته استعمال څه مو چې below the chair. دلته به موږ استعمالو چې under the chair. formal context هم پکې ضرور نه دی. یعنې د څه شي لاندې چې یادو دا ورسره نه ذکر کوو بیا below کلمه استعمالو. د څه شي لاندې چې یادو دا ورسره ذکر کوو بیا under کلمه استعمالو. below هم adverb استعمالېږي هم preposition استعمالېږي دواړه. between او among دواړو معنا ده په منځ کې. دې دواړو ترمنځ څه فرق دی؟ دوو ترمنځ between ډېرو ترمنځ among. Ali is sitting between Ahmad and Mahmoud and Ali is sitting among the students. بیا په امریکن کې د among پر ځای باندې amongst هم یوز کیږي. دا دواړه یو شی دي. among amongst. next to معنا خواته څنګ کې. څنګ کې. behind شاته. near نږدې. close adverb دی. close to a place یو ځای ته نږدې. across معنا near when we were nearing to the end of the station, he left. نږدې کېدل. adjective په حیث هم یوز کیږي.
across معنا کې ساده اصطلاح کې موږ وایو معنا په اوږدو هغه ځای لپاره استعمالیږي چې کله امتداد یا په اوږدو باندې بحث کوو لکه across the road, across the desert, across the country. معنا عمومي ټول کې د دې په اوږدو باندې په امتداد کې او پښتو کې چې معنا کوو موږ هماغه کې کلمه وایو چې across the country په هېواد کې across the road په سړک باندې په امتداد عمومي ټول باندې نو across کلمه به یوز کیږي. inside معنا داخل کې within چې دی دا مونږه ټایم لپاره یوز کوو معنا په دومره وخت کې within 5 days او in 5 days هغه سره به فرق هم لري. in 5 days within 5 days in 5 days معنا 15 ورځې بعد within 5 days معنا په 15 ورځو کې داخل چې هر کله وشو. from له طرفه لخوا to تا په طرف of معنا د in front of in the front of دواړو معنا مخې ته مخامخ نه in front of موږ د سره معنا کوو چې مخامخ in front of مخې ته in the front of مخې ته او دواړو فرق څه دی کله ورسره د وایو کله ورسره د نه وایو دواړو کې معلوم وي یو څه به ذکر کوو د څه شي مخې ته فرق دا دی suppose there is a car and someone is inside but in the front د موټر مخې ته د موټر مخه دې لپاره استعمالیږي د موټر مخه دې لپاره استعمالیږي داخل کې یو نفر بس کې ته سره خبرې کوي کوم ځای کې د بس مخې ته یم په داخل کې د بس مخې ته یم بیرون او شکل په داخل کې او مخې ته د لپاره به موږ یوز کوو in the front د کلمه ور سره وایو چې بیرون مخې ته and front زه اوس دلته ولاړ یم I have to say I'm standing in the front of the class, not to say in front of the class. In front of the class is over there. Bahar makhita. Dila para in front use ki. Aur che dakhil ke makhita in the front. And the same differences between and back of and in the back of. Dakhil ke yaw nafar ye utsa shati aur birun. Dila para use ki in back. And the back. دا موخ څه شي ولې نه outside هم adverb دی او هم preposition دی inside پر رقم باندې هم adverb دی هم preposition outside the class और पसे noun रागे दा preposition शो go outside दलते adverb शो आवाज को जुमला के नहीं सुना टेन बता चिशा ने इस्तेमाल को on दी पसे उस वाले time लपार 3 minutes کوم نه ټول نه یوز کی دا ټول چې ما کوم استعمال کړ د کوم معناګان لپاره دا د پلیس لپاره چې کله یوز کوو بغیر د اف نه چې د معنا ور کوي هغه پوزیشن خي او فرام او تو چې دی دا ډایرکشن خي موومېنټ خي دا نو ریپلیس لپاره یوز کیږي ټول اف د معنا ور کوي ملکیت لپاره یوز کیږي پوزیشن د دې preposition نه بعد چې سره راځي دا به د پاتې جملې سره وصل کوي یو رقم درې کار کوي لکه کنجنکشن ته ورته لکه دا هوم کلمه چې اوس د علي سره د پاتې جملې سره موږ د کنیکشن ورکو
چې د دې دغه زید دلته ښایي نو دا باید د preposition سره مونږ لکه زه مالک په کور کې دی اوس دا کور کلمه چې هغې لپاره زه استعمالوم چې د هغې ځای پې زه وښایم لوکیشن نو باید یو preposition سره زه وښایم نو دا برخه د دې برخه سره لیک کوي دا د دې سره Ali sir. دا پاتې برخه د دې سره Ali who? Ali sir. Ali is where? Ali is at home. دا home کلمه خو ډایرکټ مونږ د سینې استعمالو Ali is in the class. Ali is the class. اوس چې دا ځای مونږ ښایو دا برخه د هغې سره لیک کوو د preposition سره باندې in the class. ډایرکټ دا کلاس یو چا لپاره ځای مونږ نشو ښودلی Ali is the class. داسې مونږ نشو ویلی Our class starts at 5:30. At 5:30 دا 5:30 د دې 8 په ځای د نورو جملې سره وصل under او below چې کله دواړه د prepositions په حیث باندې یوز شي دواړو معنا د لاندې به فرق داسې چې په یو ډایرکشن کې لاندې د لپاره under راځي او چې په یو ډایرکشن کې نه یو لاندې به د لپاره below کلمه یوز کیږي مطلب دلته یو څه دي دلته شیشه ده د دې شیشې نه لاندې دلته یو څه دي مستقیما په یو ډایرکشن کې که ټچ دي که نه د هغه ضرور نه ده دلته بیا under کلمه یوز کیږي او که چېرته مطلب دلته شیشه ده خو یو څه دلته موجود دي د دې نه لاندې دي خو په یو ډایرکشن کې نه دي د دې لپاره بیا مونږ below کله preposition په حیث یوز کړو